विप्रतमं कवीनां नरते त्वत्क्रियते किञ्चनारे महामर्कं महतं चित्रमर्च तत्र तत्र स्थितो विष्णुः तत्तच्छक्तिः प्रबोधयन् एक एव महाशक्तिः कुरुते सर्वमञ्जसा द्रव्यं कर्म च कालश्च स्वभावो जीवगेव च यदनुग्रहतः सन्ति न सन्ति यदुपेक्षया मयि स्थितो मदङ्गेषु स्वतन्त्रो व्याप्तवान् हरिः स विष्णुश्च स्वतन्त्रं मां स्वेच्छया वर्तयत्यजः स्वात्मनस्तस्य पूजा स्युः मनोवाक्कायवृत्तयः ममैताः इति कर्तारम् उद्देश्यं च हरिं स्मरेत् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिघ्नस्वराट् तेने ब्रह्महृदायादिकवये मुह्यन्ति यं सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सृष्टिस्थित्यप्ययेह नियतिदृशितमो बन्धमोक्षाश्च यस्मात् अस्य श्रीब्रह्मरुद्रप्रभृतिसुरनरद्वीषशत्रुत्मकस्य विष्णोर्व्यस्ताः समस्ताः सकलगुणनिधिः सर्वदोषव्यपेतः पूर्णानन्दाभयो यो गुरुरपि परमश्चिन्तयेतं महान्तम् अशेषवाग्जाड्यमलापहन्त्री नवं नवं स्पष्टसुवाक्प्रदायिनी ममेह जिह्वाग्रसुरङ्गनर्तकी भवप्रसन्ना वदने च मे श्रीः नमस्ते प्राणेश प्रणतविभवाय वनिमगाः नमः स्वामिन् रामः प्रियतमः हनूमन् गुरुगुण नमस्तुभ्यं भीमप्रबलतमकृष्णेश्च भगवन्नमः श्रीमन्मध्व प्रदिश सुदृशं नो जय जय नमो वस्तात्विका देवाः विष्णुभक्तिपरायणाः धर्ममार्गे प्रेरयन्तु भवन्तः सर्वगेव हि वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा नौमिन्याय सुधादिकृत्ययमुनीन् श्रीपादराट्सन्मणीन् व्यासार्यान् विविधागमब्धिविहरान् श्रीवादिराजानपि वन्दे हंसवरान् रघूत्तमगुरून् वैदग्ध्यवारां निधीन् श्रीसत्यव्रतराघवेन्द्रमुनिपां सद्बोधसध्यानपान् सत्याभिज्ञकराब्जोत्थान् पञ्चाशद्वर्षपूजकान् सत्यप्रमोदतीर्थार्यान् नौमिन्याय सुधारतान् शास्त्रेषु पारदुष्पानं शास्त्रज्ञेषु च वत्सलं दीनभक्तोद्धारकरं सत्यात्मानं गुरुं विद्यापीठविधातारं विद्यावारिधिचन्दिरं विद्यार्थिवत्सलं वन्दे महामहिमसद्गुरुम् आपादमौलिपर्यन्तं गुरूणामाकृतिं स्मरेत् तेन विघ्नाः प्रणश्यन्ति सिद्ध्यन्ति च मनोरथाः विद्यापालसुतीर्थरूपजनितः विद्यार्थीजीवातुकः विद्यावद्वरमण्डले सुरगुरुः विद्यारिवृक्षस्वरुः विद्यामण्डितपण्डितप्रसवने विद्यास्तु कल्पद्रुमः विद्यायां मदभीष्टसन्ततिकरो विद्यामृगेन्द्रो गुरुः स्वस्त्यस्तु सतामखिलसन्मङ्गलानि भवन्तु श्लोकैकश्रवणपठनमात्रेण वक्तुष्टश्रोतॄणां निखिलकलिकृतकल्मषापनोदनपटुतरे धर्माधिकिलपुरुषार्थसाधनीभूते श्रीमद्भागवतसारोद्धारकथा प्रारम्भः हरि ओम हरि ओम हरि ओम अधिक मास ಇದೊಂದು ಪುಣ್ಯವನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತಹ ಒಂದು
ವಿಶೇಷವಾದ ಪುಣ್ಯಪ್ರದವಾಗಿರುವಂತಹ ಮಾಸ. ಈ ಅಧಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಜ್ಞಾನ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ದೇವರ ಮೇಲೆ ಭಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಗುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಬರುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅಂತಹ ಇದೊಂದು ಪುಣ್ಯದ ಆಫರ್. ಹೇಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ಆಡಿ ಆಫರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಆಡಿ ಆಫರ್ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅವಾಗ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಫುಲ್ಲು ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿದೆ. ಆ ಒಂದು ತಿಂಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ತಮಗೆ ಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇದೊಂದು ಪುಣ್ಯದ ಆಡಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ, ಪುಣ್ಯದ ಒಂದು ಮಾಸ ಇದು. ಆಫರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ದೇವರು. ಏನಂತ? 33 ತಿಂಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ, 33 ತಿಂಗಳು ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾಸ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಮಾಸವನ್ನ ದೇವರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಮಾಡಿ ನಮಗೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಪುಣ್ಯವನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಪುಣ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವುದು ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸಾಧನೆ, ಅತೀ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಾಧನೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ, ಅದು ಅತೀ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಾಧನೆ ಶ್ರವಣ. ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದೇನಿದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಅತೀ ಉತ್ತಮವಾದ ಸಾಧನೆ. ನೀವೀಗ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ ಮಾಡೋದು, ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡೋದು, ದೀಪಾರಾಧನೆ ಮಾಡೋದು, ಅಥವಾ ಇನ್ನುಳಿದ ಹೋಮಗಳು, ಹವನಗಳು, ಯಜ್ಞ, ಅಪೂಪದಾನ ಮೊದಲಾದ ಏನೇನು ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಒಂದೇನು ಸಾಧನೆಗಳಿದೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಕೂಡ ಅತೀ ಉತ್ತಮವಾದ, ಅತೀ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸಾಧನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಭಾಗವತವನ್ನು ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋದು. ನಾನಿದನ್ನ ಬೇರೆ ಯಾವ ಸಾಧನೆಗಳು ತಪ್ಪು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರವಣ ಆಗಬೇಕು. ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಸುಯೋಗ ನಮಗೆ ಬರಬೇಕು. ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಇವಾಗ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಾವು ಪವಮಾನ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಈ ಪವಮಾನ ಹೋಮವನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಪವಮಾನ ಹೋಮವನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಪವಮಾನ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡೋದರಿಂದ ನಮಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾದ ಸಂಪತ್ತು ಬರಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ, ನಮಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಗವಂತನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಒಂದು ಯೋಗ್ಯತೆ ಬರಲಿ, ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಜ್ಞಾನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಯೋಗ ನಮಗೆ ಬರಲಿ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಹೋಮಾನ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡೋದು. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯಜ್ಞ, ಹೋಮ, ಹವನ, ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ, ನಮಸ್ಕಾರ, ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ, ಆ ಸಾಧನೆಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದೇನಪ್ಪಾ ಅಂದರೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಸಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಜನ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಮಸ್ಯೆ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಬಂಗಾರದ ಜ್ಯುವೆಲರ್ ಶಾಪ್ ಇದೆ, ಅಂಗಡಿ ಇದೆ. ಅವನೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಒಳಗಡೆ ಶುದ್ಧವಾದ, ಗಟ್ಟಿಯಾದ, ಶುದ್ಧವಾದ, ಪ್ಯೂರ್ ಆದ ಬಂಗಾರದ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹೊರಗಡೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲೇನು ಒಳಗಡೆ ಬಂಗಾರದ ಸಾಮಾನುಗಳಿದೆ, ಏನ್ ನೊಗೆಗಳಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ
ಕೆಲವು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೆಲ್ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಪ್ಯೂರ್ ಬಂಗಾರ ಅಲ್ಲ, ಅದೇನದು, ಅದು ರೋಡ್ ಗೋಲ್ಡ್, ಅದು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಶುದ್ಧವಾದ ಬಂಗಾರವನ್ನು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಬಂಗಾರದ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೇವೆ. ಹೊರಗಡೆ ಏನು ಸಾಮಾನುಗಳು ಇಟ್ಟಿದ್ನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅವ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಗಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನೀವು ಒಳಗೆ ಬನ್ರಿ ಅಂತ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ ನೋಡಿ ಇದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅದನ್ನೇ ತಗೊಂಡು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. ಒಳಗಡೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ಯೂರ್ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಮುಟ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆ, ನಮಸ್ಕಾರ, ಮತ್ತೆ ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚೋದು, ದೀಪದಾನ, ಮತ್ತೊಂದು ಮುಗಿದೊಂದು, ಇದು ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಸಾಮಾನು ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಇದು. ಇದರಿಂದ ಪಡೆಯಬೇಕಾದದ್ದೇನು? ಜ್ಞಾನ, ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಬರ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾರನ್ನು ದಯಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ತಪ್ಪು ತಿಳಿಬೇಡಿ ನನ್ನನ್ನ. ಇವತ್ತು ನಾವು ತಿಳಿಯುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಭಾಗವತ ಸಾರೋದ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ತಿಳಿತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅದು ಬಹಳ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಹೊಂದಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಅಥವಾ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಧನೆಯನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ಭಾಗವತ ಸಾರೋದ್ಧಾರವನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾ ವಿರಕ್ತ ಶಿಖಾಮಣಿಗಳಾದ ವಿಷ್ಣುತೀರ್ಥರು ಎಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರು ಇಡೀ 3 ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ಇಡೀ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಸ್ವವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವಸ್ವ ದಾನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾ? ಮನೆ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಏನೇನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದು ಮನೆ ಸಹಿತವಾಗಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಏನೇನು ಪದಾರ್ಥಗಳಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತ ದಾನ ಮಾಡೋದು ಸರ್ವಸ್ವ ದಾನ. 108 ಬಾರಿ ಶ್ರೀಮನ್ ನ್ಯಾಯಸುಧಾ ಮಂಗಳವನ್ನ ಮಾಡಿದ ಸುಮಧ್ವ ವಿಜಯವನ್ನ, ಆ ಸುಮಧ್ವ ವಿಜಯ ಗ್ರಂಥವನ್ನ ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡಿ 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 ಕರಿಯಾಗಿರುವ ತಾಮ್ರದ ತಂಬಿಗೆಯನ್ನ, ತಾಮ್ರದ ಕಲಶವನ್ನ ಬಂಗಾರದ ಕಲಶ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಅವರ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ಬಂದಾಗ ರಮಾದೇವಿಯ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ಮಾಡಿ, ಯಯಾ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನ ಮಾಡಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನ ಬಂಗಾರದ ನಾಣ್ಯ ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತಹ ಮಹಾನು ಪುರುಷರು, ಮಹಾವಿಭೂತಿ ಪುರುಷರು ವಿಷ್ಣುತೀರ್ಥರು. ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾದ ವೈರಾಗ್ಯ ಪರಮ ಆದರಣೀಯವಾದ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಮಹಾನುಭಾವರು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 1-2 ಮಾತನ್ನ ಹೇಳಿ ನಾನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಏನ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಈ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಏನೊಂದು ಈ ಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ತಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಜ್ಞಾನ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಇಡೀ ತಿಂಗಳೂ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶ ನಿಮಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮುನಿತ್ರಯ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯವರು ಈ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ತಿಂಗಳು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಧಿಕ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಏನೇನೋ ಮಾಡಲಿ, ಆದರೆ ನಾವು ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋಣ, ವಿದ್ವಾಂಸರಿಂದ ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಇದು ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಶಂಸನೀಯವಾದ ಕಾರ್ಯ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಶಂಸನೀಯವಾದ ಕಾರ್ಯ. ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡೋದು, ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಶಂಸನೀಯವಾದ ಕಾರ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ವಿಷ್ಣುತೀರ್ಥರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಸ್ಯ ಪ್ರಚಂಡ ತಪಸ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಸ್ಯ ಪ್ರಚಂಡ ತಪಸ ಶ್ರುತಿಗೀತ ವೃತ್ತಃ ತುಷ್ಟಃ ಹರಿಹಿ ಕಿಲ ವಶಂ ವದತಾಮವಾಪ ಶ್ರೀಮಧ್ವ ಸನ್ಮತ ಪಯೋನಿಧಿ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುತೀರ್ಥ ಮುದಿರಾಟ್ ಮುದಮಾತನೋತು.
ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರು ಅವರ ಪ್ರಚಂಡವಾದ ತಪಸ್ಸು, ಅವರ ಗುರುಗಳು ವ್ಯಾಸ ತತ್ವಜ್ಞ ತೀರ್ಥರು. ಆ ವ್ಯಾಸ ತತ್ವಜ್ಞ ತೀರ್ಥರಿಗೆ ಅವರ ಪೂರ್ವಾಶ್ರಮದ ಮಗನಿಗೆ ಅಪಮೃತ್ಯು ಬಂದಾಗ ಒಂದು ವಾರ ಅಖಂಡವಾಗಿ ಯಾರು ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಉಪವಾಸ ಇದ್ದು ನರಸಿಂಹ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇವಾಗ ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಯಸ್ಯ ಪ್ರಚಂಡ ತಪಸ ಶ್ರುತಿಗೀತ ವೃತ್ತ ತುಷ್ಟ ಹರಿಃ ಕಿಲ ವಶಂ ವದತಾಮವಾಪ ಶ್ರೀಮಧ್ವಸನ್ನತ ಪಯೋನಿಧಿ ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥ ಮುದಿರಾಟ್ ಮುದ ಮಾತನೋತು. ಯಾವ ತತ್ವಜ್ಞ ತೀರ್ಥರ ಮಗನಿಗೆ ಅಪಮೃತ್ಯು ಬಂದಾಗ ನದಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಲೂಸ್ ಇಲ್ಲ. ಅದೇನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಅದು ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಈ ಆಫ್ ಆಗೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಲ್ಲ, ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತಲ್ಲ? ವಿಡಿಯೋ ಮೊಬೈಲ್ ನಮ್ದು ಫಾಲ್ಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ನೋಡಿ, ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್, ಇವಾಗ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇದು ಇದೆಯಾ ಆ್ಯಪ್, ಆ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇವಾಗ ಆಫ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಆನ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಆಫ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಬರ್ತೀಯ? ಒಂದು ನಿಮಿಷ, ಆಫ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಸ್ಯ ಪ್ರಚಂಡ ತಪಸ ಶ್ರುತಿಗೀತ ವೃತ್ತ, ಯಾವ ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರ ತಪಸ್ಸಿನಿಂದ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ನದಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಬಂಡೆ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಅಖಂಡವಾಗಿ ನರಸಿಂಹಂತ ಜಪ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಮಗನ ಅಪಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ. ಇವತ್ತಿಗೂ ಆ ಬಂಡೆಯಿಂದ ನೋಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ಆ ಬಂಡೆಯೇ ಒಡೆದು ಹೋಗಿದೆ. ಒಂದು ವಾರ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವರ ಜಪ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಸಂತಾನ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ತಂದು ಇಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಪಂಚಾಮೃತ ಸಾಮಾನುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಅವರ ತಪಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೇವೆ. ಅಂತಹ ಮಹಾನುಭಾವರು ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರು. ಅವರು ಹೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ರಚನೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಭಾಗವತ ಸಾರೋದ್ಧಾರ. ಆ ಭಾಗವತ ಸಾರೋದ್ಧಾರದ 20 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ಈಗಾಗಲೇ
10 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ಪಂಡಿತ ಶ್ರೀವತ್ಸಾಚಾರ್ಯರು, ಅದರ ಮುಂದಿನ 10 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ಪಂಡಿತ ಮರುತಾಚಾರ್ಯರು ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ನನ್ನ ಅನೇಕ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನ, ವಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಮುಂದಿನ 10 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ತಿಳಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. 10 ದಿವಸ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಆರಂಭ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕೊನೆಯವರೆಗೆ 16ನೇ ತಾರೀಕಿನವರೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಲ್ಲಿ ನಡೀತದೆ. ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನ ತಿಳಿಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ. ಇದು 21ನೇ ಪ್ರಕರಣ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಂಬೋಪದೇಶ ಪ್ರಕರಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಂಬೋಪದೇಶ ಪ್ರಕರಣ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಬಿಂಬರೂಪಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಒಂದು ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನು ಮಾಡೋದರಿಂದ ನಮಗೇನೇನು ಫಲ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ತುಂಬಾ ಸುಂದರವಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಾವು ಮಾಡುವಂತಹ ಉಪಾಸನೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಬಿಂಬೋಪಾಸನೆ ಆಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲವೂ ಭಗವಂತನ, ಆ ಬಿಂಬರೂಪಿಯಾದ ಭಗವಂತನ ಒಂದು ಉಪಾಸನಾ ರೂಪವಾಗಬೇಕು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಬಿಂಬೋಪದೇಶವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ನಾವು ತಿಳಿಬೇಕು. ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಪರಮಾತ್ಮನ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ದೇವರಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಸೂರ್ಯಾಂತರ್ಗತನಾದ ನಾರಾಯಣನಾಗಲಿ, ಅಥವಾ ಚಂದ್ರಾಂತರ್ಗತನಾದ ನಾರಾಯಣನಾಗಲಿ, ಇನ್ನುಳಿದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಕಲ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಯಾವ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದರಿಂದ ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಯಾವ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ಆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನವನ್ನ ಪಡಿಬೇಕು ಅಂತಾದರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬಿಂಬೋಪಾಸನೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಂಬ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮ. ಆ ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದರೆ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಮೋಕ್ಷವಾಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ಕಡೆಗೆ ಸೂರ್ಯಾಂತರ್ಗತ ನಾರಾಯಣ, ಚಂದ್ರಾಂತರ್ಗತ ನಾರಾಯಣ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿರುವ ದೇವರನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ? ನಮಗೆ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದಾಗ ಯಾವ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳಿದೆ, ಅಡೆತಡೆಗಳಿದೆ, ಆ ಎಲ್ಲ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನ ಆ ದೇವರ ಉಪಾಸನೆ ಅದು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಅಪರೋಕ್ಷ ಜ್ಞಾನ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾರ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಬಿಂಬೋಪಾಸನೆಯನ್ನೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಿಂಬೋಪಾಸನೆಯನ್ನೇ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಮನ್ನೇ ಕುತಶ್ಚಿದ್ ಭಯಮಚ್ಯುತಸ್ಯ ಪದಾಂಬುಜೋಪಾಸನಮತ್ತ ನಿತ್ಯಂ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಬುದ್ಧೇರ ಸದಾತ್ಮ ಭಾವಾತ್ ವಿಶ್ವಾತ್ಮನಾಯತ್ತ ನಿವರ್ತತೆ ಭೀಹಿ. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಅಚ್ಯುತಸ್ಯ ಪದಾಂಬುಜೋಪಾಸನಂ ಅತ್ರ ನಿತ್ಯಂ, ಭಗವಂತನ ಆ ಬಿಂಬರೂಪಿಯಾದ ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನವನ್ನು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಬಿಂಬರೂಪಿಯಾದ ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಯತ್ರ ನಿವರ್ತತೆ ಭೀಹಿ, ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನ ಮಾಡೋದರಿಂದ ನಮಗೆ ಇರುವಂತಹ ಭಯ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ದೇವರ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ
ದೇವರ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದರಿಂದ ನಮಗೆ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ಭಯವೆಲ್ಲ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಬಿಂಬರೂಪಿಯಾದ ಭಗವಂತನ ಉಪದೇಶ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಬಿಂಬೋಪಾಸನೆಯನ್ನ ನಮ್ಮ ಒಳಗಿರುವ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂತಹ ಭಯ ಹೊರಟೋಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೋಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಭಯ ಮೊದಲು ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅದನ್ನು ತಿಳ್ಕೊ. ಭಯ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ದೇವರ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದರಿಂದ ಭಯ ಹೆಂಗ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಮೊನ್ನೆ ಅಕುತಶ್ಚಿತ್ ಭಯಂ, ಯಾರಿಂದಲೂ ನಿಮಗೆ ಭಯ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ? ಅಚ್ಯುತಸ್ಯ, ನಾರಾಯಣನ ಪಾದಾಂಬುಜೋಪಾಸನೆಯನ್ನ, ದೇವರ ಪಾದ ಕಮಲಗಳನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ನಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಿನಗೆ ಆ ಬಿಂಬರೂಪಿಯಾದ ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಯಾವ ಭಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಯ ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಭಯ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ, ಉದ್ವಿಗ್ನ ಬುದ್ಧೇಹೇ ಅಸದಾತ್ಮ ಬುದ್ಧ್ಯ ಅಸದಾತ್ಮ ಭಾವ. ಭಯ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಉದ್ವಿಗ್ನ ಬುದ್ಧೇಹೇ ಅಸತಿ ಅಮಂಗಲೇ ದೇಹಾದೋ ಆತ್ಮ. ಅಮಂಗಲವಾದ ಈ ದೇಹ, ಈ ಮನೆ, ಈ ಮಡದಿ, ಈ ಮಕ್ಕಳು, ಈ ಎಲ್ಲ ನನ್ನಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ಈ ಮಡದಿ, ಮನೆ, ಮಕ್ಕಳು ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ನನ್ನದು ಎಂಬ ಏನೊಂದು ಅಭಿಮಾನ ಇದೆ. ಈ ಅಭಿಮಾನ ಮಾಡೋದರಿಂದಲೇ ಭಯ ಬರ್ತದೆ. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆತ್ಮನಃ ಇತಿ ಭಾವಾತ್ ಅಹಂ ಮಮ ಇತಿ ಅಭಿಮಾನಾತ್, ತನ್ಮೂಲಕವಾದ ಸಂಸಾರದಿಂದ, ಸಂಸಾರ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಎದರಿಂದ ಬಂದಿದೆ? ಸಂಸಾರ ಎದರಿಂದ ಬಂದಿದೆ? ಅಹಂ ಮಮ ಎನ್ನುವ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಸಂಸಾರ ಬಂದಿದೆ. ವಾಸ್ತವಿಕವಾಗಿ ನೋಡಿದರೆ ಈ ಇವ ಎಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? ಎಷ್ಟು ಪರಮ ಮಂಗಲನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಗೊತ್ತಾ? ಇವನಿಗೇನು ಯಾವ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಅವನು ಪರಮ ಮಂಗಲನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಶುದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಶುದ್ಧನಾಗಿರುವಂತಹ ಆತ್ಮ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನು ಸುಖವಾಗಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಭಯ 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 ಭಯ, ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಲ್ಲಿ ಭಯ ಬಂದಿದೆ ಅವನಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಭಯ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ತನ್ನಿಂದ ಭಿನ್ನವಾದ ದೇಹ, ಈ ಮನೆ, ಈ ಮಡದಿ, ಈ ಮಕ್ಕಳು, ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇದು ನನ್ನದು, ನಾನು ಎನ್ನುವ ದುರಭಿಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅವನಿಗೇನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಯ ಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹಾಗಾದರೆ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಬುದ್ಧೇಹೇ, ಯಾರು ದುಃಖಿತನಾಗಿರುವಂತಹ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನಲ್ಲ, ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ದುಃಖಿತನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಅವ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ನಿತ್ಯಂ, ಪ್ರತಿನಿತ್ಯವೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನ ಪಾದಕಮಲಗಳ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡು. 1 ಗಂಟೆ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ತ್ಯಾಗ ಮಾಡು, ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಮಡದಿ, ಮಕ್ಕಳು, ಮನೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಲಿ, ಪೂರ್ಣ ಡಿಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು. ಅಟೆನ್ಷನ್ ಬೇಡ, ಅದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಡವೇ ಬೇಡ. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡು. ಆ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ವಿಶ್ವಾತ್ಮನ ಯತ್ತ ನಿವರ್ತತೆ ಭೀಹಿ,
ಭಯಂ ದ್ವಿತೀಯಾಭಿನಿವೇಶತಸ್ಯ. ಭಯ ಇದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ನನಗಿಂತಲೂ ಭಿನ್ನವಾದ ವಸ್ತು ನನ್ನ ಅಧೀನ, ಇದು ನನ್ನದು ಅಂತ ನೀ ಅಭಿಮಾನ ಮಾಡಿದಾಗ ತಾನೇ ನಿನಗೆ ಭಯ ಆಗೋದು. ಭಯ ಯಾವಾಗ, ದುಃಖ ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಉದಾಹರಣೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಬಂದಿದೆ ಅಂದಾಗ ನಾವ್ಯಾರಾದ್ರೂ ದುಃಖ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀವ? ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ದುಃಖವೇ ಆಗಿಲ್ಲ. ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಇದ್ದಾರೆ ಬಿಡ್ರಿ, ಅವ್ರಿಗೇನೋ ಬಂದಿದೆ, ಏನೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಿಡ್ರಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಾವು. ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬಂತು ಆಗ ಭಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಇದೆ ಬಿಡ್ರಿ, ತುಂಬಾ ದೂರ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಅದು? ಅದೆಲ್ಲೋ ಆ ಕಡೆ ಇದೆ, ಅದು ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿದೆ, ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿದೆ, ನಮಗೇನಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಆವಾಗ ಭಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಚೆನ್ನೈಗೆ ಬಂತು, ಸ್ವಲ್ಪ ಭಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಕೊಯಮತ್ತೂರಿಗೆ ಬಂತು, ಭಯ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಬಂತು, ಏನ್ ಭಯ! ಎಷ್ಟು ಭಯ ಬಂತವಾಗ ಅಂದ್ರೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ, ಇದು ಯಾಕೆ ನಿಮಗೆ ಭಯ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಆವಾಗ, ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ಭಯ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ನನ್ನ ದೇಹ, ಇದು ನನ್ನ ಮನೆ, ಇದು ನನ್ನದು ಎಂಬ ಅಭಿಮಾನ ಅದು ತುಂಬಾ ಜಾಗೃತವಾಗಿ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆ ಅಭಿಮಾನವನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅಭಿಮಾನವನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನ ಮಾಡು. ಅಚ್ಯುತಸ್ಯ ಪದಾಂಬುಜೋಪಾಸನ ಮಾತ್ರ ನಿತ್ಯಂ. ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ದೇವರ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ನಿನಗೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ಯತ್ರ ನಿವರ್ತತೆ ಭೀಹಿ, ಎಲ್ಲಾ ಭಯಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಆ ಮಾತನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ. ವಿಜಯದಾಸರು ಆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಪುರಂದರದಾಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಭಯ ಕ್ಷುಲ್ಲಕದ ಮನುಜನಿಗೆ. ಶೋಕಸ್ಥಾನಿ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ದುಃಖಸ್ಥಾನಿ ಶತಾನಿ ಚ ಭಯಸ್ಥಾನಿ ಶತಾನಿ ಚ ದಿವಸೇ ಮೂಢಂ ಆವಿಶಂತಿ ನ ಪಂಡಿತಂ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲ ದೇವರ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೊರೋನಾ ಬಂದವ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗಿ ಆಟವಾಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ. ಆ ಉಪಾಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬೇಕು. ದೇವರು ನಮಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬರೀ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತಲೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗ ನಮಗೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ದೇವರ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮನ್ನೇ ಕುತಶ್ಚಿತ್ ಭಯಮಚ್ಯುತಸ್ಯ ಪಾದಾಂಬುಜೋಪಾಸನಮತ್ತ ನಿತ್ಯಂ ಉದ್ವಿಗ್ನ ಬುದ್ಧೇಃ ಅಸದಾತ್ಮ ಭಾವಾತ್ ವಿಶ್ವಾತ್ಮನಾಯತ್ತ ನಿವರ್ತತೆ ಭೀಹಿ. ನೋಡಿ, ಹಾಗಾದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲ, ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ, ಈಗ ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಚ್ಯುತನ ಉಪಾಸನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಸರಿ, ಆ ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನ ಮಾಡೋದರಿಂದ ಭಯ ಎಲ್ಲ ಪರಿಹಾರವಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರಿ. ಸರ್ವಾತ್ಮನ ಎಲ್ಲ ಭಯವೂ ಪರಿಹಾರವಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಅದು ಹೇಗೆ? ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಭಯ ಪರಿಹಾರವಾಗೋದಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಏನು? ನಮ್ಮ ಭಯ ಪರಿಹಾರ ಆಗೋದೇನಂದ್ರೆ, ನಮಗೆ ಭಯ ಪರಿಹಾರ ಆಗೋದು ಯಾವಾಗ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಸುಖವಾಗಿದ್ದಾಗ ಭಯ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತೆ. ದೇವ್ರ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕೂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಭಯ ಹೆಂಗ್ ಪರಿಹಾರ ಆಗಬೇಕು?
ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಬಹಳ ಸುಂದರವಾದ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾತಪ ಪ್ರಾಣ ನಿರೋಧ ಮೈತ್ರಿ ತೀರ್ಥಾಭಿಷೇಕೌ ವ್ರತದಾನ ಜಾಪ್ಯೈಹಿ ನಾತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧಿಂ ಲಭತೆ ಅಂತರಾತ್ಮ ಯಥಾ ಹೃದಯಸ್ಥೆ ಭಗವತ್ಯನಂತೆ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೇನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ದುಃಖ ಯಾಕೆ ಬಂತಪ್ಪ ನಿನಗೆ? ದುಃಖ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂದ್ರೆ ದುಃಖ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು? ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ದುಃಖ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ದುಃಖ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೇ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ. ಅಶುದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಸೇನಿದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಅಶುದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ನಮಗೆ ಉದ್ವೇಗ, ಆ ಅಶುದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ನಮಗೆ ದುಃಖವಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾವುದಾಯ್ತು? ಮನಸ್ಸು ಕಾರಣವಾಯಿತು. ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾವುದಾಯ್ತು? ಮನಸ್ಸು. ಈ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾದ ಏನು ಮನಸ್ಸಿದೆ, ಈ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ನಿವೇಶ ಮಾಡಿಬಿಟ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಮನಸ್ಸು ದುಃಖಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ, ಆ ಮನಸ್ಸನ್ನ ನಾವು ದೇವರಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಆಗ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಬರಬೇಕಾದ ದುಃಖ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಒಂದೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಮನಸ್ಸು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಗಿದೆ, ದೇವರಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ದುಃಖ ಆ ಕಡೆಗಿದೆ. ಈ ಮನಸ್ಸು ಇದು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿದೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿರುವ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದುಃಖ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ದೇವರಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ನೀವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಈ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಈ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದುಃಖ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದರಿಂದ ನಮಗೆ ದುಃಖ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವುದರಿಂದಾಗಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ದೇವರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಈಗ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾದ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದೆ. ಆ ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಳಗೆ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆಯ ತುಳಸಿ ಬೀಜವನ್ನ ಅಥವಾ ಮಾವಿನ ಗಿಡವನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ನೀವೇನೂ ಹಾಕ್ಲಿಲ್ಲ, ಹಂಗೇ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಕಸ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಆ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಹಾಕ ಹೋಗಿದ್ದಾರಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಸ, ಅದು ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಹಂಗೆ ಈ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೀವು ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನಾ ರೂಪವಾದ ತುಳಸಿ ಗಿಡವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆಗೇನಾಗತ್ತೆ? ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ನೀವು ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ರಿ, ಉಪಾಸನ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕಚಡ, ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಹೊಲಸೆಲ್ಲ ಬಂದು ಮನಸ್ಸು ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಏನಾಗತ್ತೆ? ಭಯ. ಹಾಗಾದರೆ ಭಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣೀಭೂತವಾದದ್ದು ಯಾವುದು? ಅಶುದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಸು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮಗಿಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅಶುದ್ಧವಾಗಿ ಬಿಡತ್ತೆ, ಅಶುದ್ಧವಾದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದುಃಖ ಅನ್ನೋ ವಿದ್ಯೆ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ದೇವರನ್ನು ನಾವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಟ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ದುಃಖ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದುಃಖವಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ಭಯ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ವಿದ್ಯಾ ತಪ ಪ್ರಾಣ ನಿರೋಧ ಮೈತ್ರಿ ತೀರ್ಥಾಭಿಷೇಕೌ ವ್ರತದಾನ ಜಾಪ್ಯೈಹಿ
ನಾತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧಿಂ ಲಭತೆ ಅಂತರಾತ್ಮ ಯಥಾ ಹೃದಿಸ್ಥೇ ಭಗವತ್ಯನಂತೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ವಿದ್ಯಾ ವೇದಾಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ತಪಸ್ಸನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಪ್ರಾಣ ನಿರೋಧ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಮೈತ್ರಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪರೋಪಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ತೀರ್ಥಾಭಿಷೇಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತೀರ್ಥಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸರೋವರ, ನದಿ, ಸಮುದ್ರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಹೌದಾ? ವ್ರತಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ವಿಷ್ಣು ಪಂಚಕ ವ್ರತವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಏಕಾದಶಿ ವ್ರತವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಭೀಷ್ಮ ಪಂಚಕ, ಧಾರಣಿ ಪಾರಣಿ ಎಲ್ಲ ವ್ರತಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ದಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಜಪ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನೋಡಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಎಲ್ಲಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧವಾಗತ್ತೆ ಎಂದರೆ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಿಂಬರೂಪಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಇಟ್ಟರೆ ಮಾತ್ರ ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧವಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಂಬೋಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ದೇವರನ್ನ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು. ದೇವರು ಭಗವಂತನನ್ನ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವ ದೇವರನ್ನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾ 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 ದೇವರಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿ ಬಿಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬಾರದಾ? ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಬಾರದಾ? ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡಬಾರದಾ? ಪರೋಪಕಾರ ಮಾಡಬಾರದಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮತ್ತಿವೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ? ದೇವರ ಉಪಾಸನ ಮಾಡಬೇಕಷ್ಟೇ, ಹೌದು ತಾನೆ? ದೇವರ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಎದ್ದು ದೇವರ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡು. ಸ್ನಾನ ಇಲ್ಲ, ಸಂಧ್ಯಾವಂದನ ಇಲ್ಲ, ಜಪ ಇಲ್ಲ, ಹೋಮ ಇಲ್ಲ, ಯಜ್ಞ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಬೇಡ. ಹಂಗರ್ಥನ ಇದಕ್ಕೆ? ಹಂಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನೀನು ವೇದಾಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗಲೂ ಬರೀ ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಡ. ವೇದಾಧ್ಯಯನ ಮಾಡೋದು, ವೇದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಹೇಳೋದು ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ? ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೋಗ್ಬಿಡುದು ಅಷ್ಟೇ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಬಿಡುದು. 1 ಗಂಟೆ, 2 ಗಂಟೆ, 3 ಗಂಟೆ, 4 ಗಂಟೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಹಾಗೇ ಹೇಳ್ತಾ, ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲ. ಆ ವೇದಾಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದರೂ ಕೂಡ ಅದು ಬಿಂಬರೂಪಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪೂಜಾ, ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಸಂಧಾನ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮಾಡು. ಹಾಗೇನಾಗತ್ತೆ? ವೇದಾಧ್ಯಯನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು ನಿನಗೆ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವಾಗತ್ತೆ. ಪ್ರಾಣ ನಿರೋಧ, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾಣಾಯಾಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೇನು? ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ, ಬರೀ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಬಿಡು. ಅನುಲೋಮ ವಿಲೋಮ ಮಾಡೋದು, ಕಪಾಲಭಾತಿ ಮಾಡೋದು, ಮಂಡೂಕಾಸನ, ಆ ಆಸನ, ಈ ಆಸನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಆಸನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀಯ. ಆ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ ಆಸನ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದಾಗ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ನೀನು ಬಿಂಬರೂಪಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇದು ಬಿಂಬರೂಪಿಯಾದ ಪರಮಾತ್ಮನ ಪೂಜೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ಮಾಡುವ ಸಕಲ ಕರ್ಮಗಳು ಬಿಂಬನಿಗಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರೊಳಗಡೆ ನಮಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡು. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಪುಣ್ಯ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪುಣ್ಯ ಬರಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಣ್ಯ ಅಷ್ಟೇ. ಯಥಾ ಹೃದಿಸ್ಥೇ ಭಗವತ್ಯನಂತೆ,
ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನೀವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಟಾಗ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಎಷ್ಟು ಶುದ್ಧವಾಗತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಶುದ್ಧಿ ಈ ವಿದ್ಯಾ, ದಾನ, ಪ್ರಾಣ, ಮೈತ್ರಿ, ಅಭಿಷೇಕ ಇದು ಯಾವುದಿಂದಲೂ ಆಗೋದು. ಅವೆಲ್ಲದರಿಂದಲೂ ಆಗಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದೇನಿದೆ ಅದರಿಂದಲೇ ಮನಸ್ಸು ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧವಾಗೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳು, ಎಲ್ಲ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಆ ದೇವರಿಗಾಗಿ ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ಮುಟ್ಟಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ನಮಗೆ ಅದು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಉಪಾಸನೆ ಅಂತಾಗ. ಕೆಲವರು ತಮಾಷೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಇವತ್ತು ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದೆ, ಹೇಗೆ ಬಂದಿದೆ ಇವತ್ತು ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಅಂದ್ರೆ, ಇಬ್ರು ಗೆಳೆಯರು ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಅವನು ಆ ಕಡೆ ಕೂದಿರ್ತಾನೆ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಇವನು ಈ ಕಡೆ ಕೂದಿರ್ತಾನೆ. ಇವನ್ ಹೀಗೆ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಇವನ್ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಆರಾಮಿದ್ದೀಯಾ, ಯಾವಾಗ ಬಂದಿ, ಎಲ್ಲ ಆರಾಮ ಆಯ್ತಾ, ಎಲ್ಲ ಮುಗಿತಾ, ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಹೆಂಗೆ ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಯಾ, ಇದು ಆಪೋ ಇಷ್ಟಾಮಯೋಗ ಹೋಯ್ತು, ಆಪೋ ಇಷ್ಟಾಮಯೋಗ ತಾನ ಉರ್ದೇದ ತನ್ನ ಹೇರಣ ಹೋಗಿದೆ ಅದು. ಇವನು ಬರೋ ವಿಚಾರನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ನೀವು ಹೆಂಗ್ ಮದಿ, ಕೊರೋನಾ ಹೇಗಿದೆ ನಿಮ್ಮೂರಲ್ಲಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ, ಎಷ್ಟೆಂಟ್ರಿಗೆ ಬಂತು, ಬಂದಿಲ್ವಾ ಇನ್ನು, ಚಲೋ ಆಯ್ತು, ಅರ್ಘ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಮುಗಿಸೇ ಬಿಟ್ಟ. ಹೀಗೆ ಯಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಹೇಗೆ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವಾಗತ್ತೆ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿಂಬೋಪಾಸನೆಯನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವಾಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ವಿಷ್ಣು ತೀರ್ಥರು ನಮಗೆ ಮಾಡಿದ ಪರಮಾನುಗ್ರಹ, ಪರಮೋಪಕಾರ ಅಂದ್ರೆ ಕೋರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನೇನಾದರೂ ಇವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ, ಭಾಗವತಕಾರರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾಡಿದರೆ ನಮಗೆ ಇದೇ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಭಾಗವತ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಭಾಗವತಕ್ಕೆ ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರಿಗೆ ಯಾರ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸಂಕೋಚ ಇಲ್ಲ. ನಾನೀಗ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊತಾರೋ ಏನೋ, ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೋ ಏನೋ, ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ರು. ನಾವು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಮಾಡೋದು ಬಿಡೋದು ನಿಮ್ಮ ಹಣೆ ಬರಹ, ಮಾಡ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ನಟ್. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ. ಆದ್ರಷ್ಟೇ, ಯಾವತ್ತು ನೀವು ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀರೋ, ಆ ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ ದಿವಸವೇ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗಲ್ಲ, ಅವತ್ತೇ ದುಃಖ ಹೋಯ್ತು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೋಬೇಡಿ. ನೀವು ಹೇಗೆ ಗ್ರಾಜುವಲಿ ದೇವರ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವಾಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ 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 ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೇಗೆ ದೇವರನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ, ದೇವರ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದುಃಖ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ದೇವರ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದುಃಖ ದಿವಸ 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 ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಾವದ್ಭಯಂ ದ್ರವಿಣ ದೇಹ ಸುಹೃನ್ನಿವತ್ತಂ ಶೋಕಸ್ಪೃಹ ಪರಿಭವೋ ವಿಪುಲಶ್ಚ ಲೋಭಃ ತಾವನ್ಮಮೇತ್ಯಸದವಗ್ರಹ ಅರ್ತಿಮೂಲಂ ಯಾವನ್ನ ತೆಂಘ್ರಿಮಭಯಂ ಪ್ರವಣೀತ ಲೋಕಃ. ಸ್ವಾಮಿ ಭಗವಂತ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮಗೆ ಭಯ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮಗೆ ದುಃಖ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ದ್ರವಿಣ ದೇಹ ಸುಹೃನ್ ನಿಮಿತ್ತಂ ಶೋಕ. ದುಡ್ಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಶೋಕ, ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಶೋಕ, ಗೆಳೆಯನ ಬಗ್ಗೆ ಶೋಕ, ಮಡದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಶೋಕ, ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಶೋಕ, ದುಃಖ, ಸೋಲು, ಪರಿಭವ, ಲೋಭ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವನ್ ಮಮೇ ಅಸದವಗ್ರಹ ಆರ್ತಿ ಮೂಲಂ,
ನನ್ನದು 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 ಎಂಬ ಅಸತ್ಯವಾದ ಈ ಅಭಿಮಾನ ಎಲ್ಲಿವರೆಗಿದೆಯೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ದುಃಖ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ದುಃಖ. ಈ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟೋ ದುಃಖ ಹೊರಟೋಯ್ತು. ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿಯೋ ದುಃಖ ಹೊರಟೇ ಹೋಯ್ತು ನಿನಗೆ. ನೋಡಿ, ತಾವನ್ ಮಮೇತ್ ಅಸದವಗ್ರಹ ಆರ್ತಿ ಮೂಲಂ ಯಾವನ್ ಅತೆಂಘ್ರಿಭಯಂ ಪ್ರವೃಣೀತ ಲೋಕಃ. ಜನ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಭಗವಂತ ನಿನ್ನ ಪಾದಾರವಿಂದಗಳಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸನ್ನಿಡೋದಿಲ್ಲ, ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ತಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಸರೆಂಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ, ಶರಣಾಗತರಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ಭಯ ಉಂಟು. ಇದೇ ಬಿಂಬೋಪಾಸನೆ ನೋಡಿ. ಹಾಗಾಗಿ ತಿಳಿಯಬೇಕಾದ ವಿಚಾರವೇನು ಅಂದ್ರೆ, ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶ್ರೀಪಾದರಾಜರು ಒಂದು ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಭಗವಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಚಿತ್ತ ನಿನ್ನೋಳು ಮುಳುಗಾಡಲಿ ರಂಗ ಭಕ್ತ ಜನರ ಸಂಗ ದೊರಕಲಿ ಹರಿಯೇ. ಚಿತ್ತ ನಿನ್ನೋಳು ಮುಳುಗಾಡಲಿ ರಂಗ ಭಕ್ತ ಜನರ ಸಂಗ ದೊರಕಲಿ ಹರಿಯೇ. ವೃತ್ತಿ ತತ್ವಯೋಗ ಧ್ಯಾಸ ಕಾಗಲಿ ರಂಗ ವಿಠಲ ನಿನ್ನ ದಯವಾಗಲಿ. ನಾ ನಿನಗೇನು ಬೇಡುವುದಿಲ್ಲ, ಹೃದಯ ಮಂಟಪದೊಳು ನೆಲೆಸಿರೋ ಹರಿಯೇ. ನಾ ನಿನಗೇನು ಬೇಡುವುದಿಲ್ಲ, ನಿನಗೇನು ಬೇಡೋದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಬರೀ ಬಾಯಿಂದ ನಿಂಗೇನು ಬೇಡೋದಿಲ್ಲ ಬೇಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದು ಟೇಬಲ್ ಕೆಳಗಡೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ರೆ ಏನ್ ಬೇಡೋದಿಲ್ಲ ಏನ್ ಬೇಡೋದಿಲ್ಲ, ಇದೊಂದೇ 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 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಭಯ ಬಂದೇ ಬಿಡ್ತು. ಏನ್ ಬೇಡೋದಿಲ್ಲ, ಏನು ಬೇಡೋದಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಬೇಡ ಸ್ವಾಮಿ, ಹೃದಯ ಮಂಟಪದೋಳು ನೆಲೆಸಿರು ಹರಿಯೇ ಸಾಕು. ನನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀನು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡಪ್ಪ ಸ್ವಾಮಿ, ಬೇರೆ ಇನ್ನೇನು ನನಗೆ ಬೇಡ. ಚಿತ್ತ ಮನಸ್ಸು ಚಿತ್ತ ಮನಸ್ಸು ನಿನ್ನೋಳು ಮುಳುಗಾಡಲಿ ರಂಗ. ಆ ಚಿತ್ತ ಮನಸ್ಸು ದೇವರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮುಳುಗಬೇಕು. ನದಿ ಒಳಗಡೆ ನದಿ ಇದೆ, ಸರೋವರ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಆನಂದ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಸುಖ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಏನೋ ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ವಿ ಅಂತ. ಒಳಗಡೆ ಇಳಿಬೇಕು, ನೀರು ಕಂಠದವರೆಗೆ ಬರಬೇಕು, ಮೈಯೆಲ್ಲ ಆ ತಂಪಿಗೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ತಣ್ಣಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಅವಕಾಶ ಕೆಳಗಡೆ ಇಳಿದು ಪೂರ್ಣ ದೇಹ ಪೂರ್ಣ ಮುಳುಗಿ ಎದ್ದಾಗ ಪರಮಾನಂದವಾಗತ್ತಲ್ಲ. ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮನಸ್ಸೇನಿದೆ ನೋಡಿ, ದೇವರ ಹತ್ತಿರ ಹೋಗಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಮುಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಬರೋದಲ್ಲ. ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೋಗೋದು, 2 ನಿಮಿಷ ಹೋಗೋದು, ಮುಟ್ಟೋದು, ಬರೋದು, ಮುಟ್ಟೋದು. ಹಿಂಗಾದರೆ ಅದೇನು ಪ್ರಯೋಜನ ಬೀಳೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸುಮ್ಮನೆ ಗೋಡೆ ಮುಟ್ಟಿದ ಹಾಗೆ. ಒಳಗೆ ಇಳಿಬೇಕು, ದೇವರು ಒಳಗೆ ಇಳಿಬೇಕು. ಮನಸ್ಸು ಒಳಗೆ ಇಳಿದು ಆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಅವ ಮಾಡಿದ ಉಪಕಾರ, ಅವ ಮಾಡಿದ ಅನಂತ ಉಪಕಾರ, ಅವನ ಜ್ಞಾನ, ಅವನ ಮಹಿಮೆ, ಅವನ ಕರ್ತೃತ್ವ, ಆ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು 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 ಮನಸ್ಸು ಒಳಗೆ ಇಳಿದು 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 ಪೂರ್ಣ ದೇವರಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಮನಸ್ಸು ಶುದ್ಧವಾಗತ್ತೆ. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ಭಯ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ತ ನಿನ್ನೋಳು ಮುಳುಗಾಡಲಿರಂಗ, ಎಂಥ ವರ್ಡ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಶಬ್ದ ಕೇಳಿದರೆ ಪರಮಾನಂದವಾಗತ್ತೆ. ಚಿತ್ತ ನಿನ್ನೋಳು ಮುಳುಗಾಡಲಿರಂಗ
ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಮುಳುಗಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾರ ಜೊತೆಗೆ ಹೋದ್ರೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಭಕ್ತ ಜನರ ಸಂಘ ದೊರಕಲಿ. ವೃತ್ತಿ, ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಇವತ್ತೇನು ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಗಳಿದೆ, ಬೇರೆ 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 ವೃತ್ತಿಗಳಿದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಪಾಡಿಗಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ವೃತ್ತಿ ಏನಾಗಬೇಕು, ತತ್ವ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಲಿ ರಂಗ. ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಬಂದು ತತ್ವಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಭಕ್ತಿ ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಆಗ ಮಾತ್ರ ದೇವರು, ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ದೇವರೇನಾಗ್ತಾನೆ, ನಾನು ನಿನಗೇನು ಬೇಡುವುದಿಲ್ಲ, ಎನ್ನ ಹೃದಯ ಮಂಟಪದೊಳು ನೆಲೆಸಿರು ಹರಿಯೇ. ಅದಕ್ಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಾವದ್ಭಯಂ ದ್ರವಿಣ ದೇಹ ಸುಗೃನ್ನಿಮಿತ್ತಂ ಸ್ಪೃಹಾ ಶೋಕಸ್ಪೃಹಾ ಪರಿಭವೋ ವಿಪುಲಶ್ಚ ಲೋಭಃ ತಾವನ್ನ ಮೇತ್ಯಸದವಗ್ರಹ ಆರ್ತಿ ಮೂಲಂ ಯಾವನ್ನ ತೇಂಗ್ರಿಮ ಭಯಂ ಪ್ರವರ್ಣೀತ ಲೋಕಃ. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಲೋಕೋಯಂ ಪ್ರವಣೀತ, ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಭಗವಂತ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಡಬೇಕು. ಮನಸ್ಸನ್ನಿಟ್ಟೋದ್ರಿಂದ ಇವತ್ತೊಂದು ದುಃಖ ಪರಿಹಾರವಾಯಿತು, ನಾಳೆ ಒಂದು ದುಃಖ ಪರಿಹಾರವಾಯಿತು, ನಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ದುಃಖ ಪರಿಹಾರವಾಯಿತು. ಒಂದೊಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ದುಃಖ ಹಾಗೆ ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತಾ 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 ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ದೇವರನ್ನ ಉಪಾಸನ ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದಿನೇ 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 ದುಃಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ದೇವರನ್ನ ಉಪಾಸನ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ದಿನೇ 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 ದುಃಖದ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಮಾತನ್ನ ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಭಕ್ತಿ ಪರೇ ಸ್ವೇನುಭವೋ ವಿರಕ್ತಿ ಅನ್ಯತ್ರ ಚೈಷ ಕಿಲ ಏಕಕಾಲಃ ಚೈಷತ್ರಿಕ ಏಕಕಾಲಃ ಪ್ರಪದ್ಯಮಾನಸ್ಯ ಯಥಾಶ್ನತ ಸ್ಯುಃ ತುಷ್ಟಿಃ ಪುಷ್ಟಿಃ ಕ್ಷುದಪಾಯೋನುಘಾಸಂ. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನ ಮಾಡೋದರಿಂದ ನಮಗೆ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿ, ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದುಃಖಗಳನ್ನು ನಾವು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೇವೆ, ಕಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ಅದು ಕೂಡ ಸಾಕ್ಷಾತ್ತಾಗಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಉಪಾಸನ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನ ಮಾಡೋದರಿಂದಾಗಿ ಭಕ್ತಿ, ಆಮೇಲೆ ಜ್ಞಾನ, ಆಮೇಲೆ ವೈರಾಗ್ಯ, ಇವು ಮೂರು ಬೇಕು. ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಪರೇ, ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಪರೇ ಅನುಭವ, ದೇವರ ವಿಷಯಕವಾದ ಜ್ಞಾನ. ಅನ್ಯತ್ರ ವಿರಕ್ತಿ, ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಎಲ್ಲ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ. ಇವು ಮೂರು ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಾಗತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಉಪಾಸನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ, ಉಪಾಸನ ಮಾಡ್ತಾ 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 ಇರುವಾಗ ಆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ, ದೇವರ ಜ್ಞಾನ ಬರುತ್ತೆ, ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬಾಕಿ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮಗೆ ಅದೊಂದು ಅನುಭವವನ್ನು ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು. ಅಲ್ಲ ಆಚಾರ್ಯ, ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಸುಖ ಪಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲವರು ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳಾಗೇ ಇರ್ಬೇಕು ತಾನೆ? ಹೌದು. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಸನ್ಯಾಸಿಗಳಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ತಾನೆ? ಹೌದು. ಅಂದಮೇಲೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಏನೇನು ಭೋಗಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಾಯ್ತು. ಬ್ರಹ್ಮಚಾರಿಗಳು ಅವ್ರು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು, ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲೂ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೇಬಾರ್ದು ಅವರು.
ಅಂದಮೇಲೆ ಅವರಿಗೆಲ್ಲ ಸುಖ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಇದ್ದಲ್ಲ, ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಮೋಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸುಖ ಇದೆ. ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ, ನೋಡಿ, ಒಮ್ಮೆ ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ, ಭಗವಂತನ ದರ್ಶನ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ, ಇಹಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲಾ ಸುಖಗಳು ಕೂಡ ಅದರ ಮುಂದೆ ಅತೀ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಅತೀ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ. ಥೂ ಅಂತ ನಾವು ದೇವರ ದರ್ಶನ ಆಯಿತು ಅಂದ್ರೆ ದೇವರನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ನೋಡೋದೇ ಪರಮಾನಂದ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನ್ ತಿಂದೆ, ಮೈಸೂರು ಪಾಕ್ ತಿಂದೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಈ ಗುಲಾಬ್ ಜಾಮೂನು, ಈ ಮೈಸೂರು ಪಾಕು, ದೊಡ್ಡ ರಿಟಾ ಕಾರು, ಏರೋಪ್ಲೇನು, ಇವ್ಯಾವ ಸುಖಗಳು ದೇವರ ಮುಂದೆ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಆಗಿಬಿಡತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ದೇವರನ್ನ ಕಾಣ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದಾಗಲೇನೆ, ದೇವರ ದರ್ಶನವಾಗ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದಾಗ್ಲೇನೆ, ಉಪಾಸನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದಾಗ್ಲೇನೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗತ್ತೆ, ದೇವರ ಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಇನ್ನುಳಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮೇಲೆ ವೈರಾಗ್ಯ ಬರುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ತುಂಬಾ ಹಸಿವೆಯಾದಾಗ ಊಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಊಟ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದಾಗ ಅವನಿಗೆ ಮೊದಲು ಹಸಿವೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗತ್ತೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಪುಷ್ಟಿ ಸಿಗತ್ತೆ, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ತೃಪ್ತಿ ಆಗತ್ತೆ. ಮೂರು ಒಮ್ಮೆ ಆಗತ್ತೆ. ಪುಷ್ಟಿ ತುಷ್ಟಿ ಕ್ಷುದಪಾಯ ಅನುಘಾಸ. ಒಂದೊಂದೊಂದು ತಿಂತಾ ಇರಬೇಕಾದಾಗ ತಿಂತಾ ಇದ್ದಾಗಿದ್ದಾಗೆ ಅವಕಾಶ ಅವನಿಗೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತೋ ಹಸಿವೆ, ಅದು ಅವಕಾಶ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. ತೃಪ್ತಿ ಅವಕಾಶ ಬಂತು. ಪೂರ್ಣ ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನ ಮುಗಿಬೇಕಾದಾಗ ಅವನ ಮುಖದಲ್ಲಿರುವ ಆನಂದವೇ ಬೇರೆ. 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಇನ್ನು ಅಡಿಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಹಸಿವೆಯಾಗಿ ಬಂದು ಕೂಡಿಸ್ರಿ ಅವನ್ನ. ಆಗ ಅವನ ಮುಖ ನೋಡಿ, ಮಜ್ಜಿಗೆಯನ್ನ ತಿಂದ್ಮೇಲೆ ಮುಖ ನೋಡಿ, ಅವನಿಗೆ ತುಷ್ಟಿ ಪುಷ್ಟಿ ತೃಪ್ತಿ ಹೇಗಾಗತ್ತೋ ಹಾಗೆ ದೇವರ ಉಪಾಸನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸ ಉಪಾಸನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡ್ತಾ 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 ದೇವರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ, ದೇವರ ಜ್ಞಾನ, ದೇವರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಉಳಿದ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಾಗ್ಯ, ಅದು ಗ್ರಾಜುವಲಿ ಬರ್ತಾ 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 ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ನೀವು ಪರಮಾತ್ಮನ ಬಿಂಬೋಪಾಸನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆಗತಕ್ಕಂತಹ ಲಾಭ. ಆ ಭಗವಂತನ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗಿಷ್ಟು ಲಾಭ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದರಿಂದ ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ. ದುಃಖ ನಿವೃತ್ತಿಯಿಂದ ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸು ಅತ್ಯಂತ ಶುದ್ಧವಾಗತ್ತೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ಭಾಗವನ್ನ ನಾಳೆ ದಿವಸ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ. ಅನೇನ ಭಾವಿಯತ್ ಪುಣ್ಯಂ ಅವಾಪ್ನೋತು ಗುರುರ್ಮಮ. ಭಗವಂತನಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ತಂದುಕೊಟ್ಟು ದೇವರ ವಿಷಯಕವಾಗಿ ವಿಶೇಷವಾದ ಭಕ್ತಿ ಬರುವಂತೆ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡು ಅಂತ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.